بغداد کے قریب ایک ویران بستی میں ایک بوڑھا تاجر ایاز اپنے آخری عمر کے دن گزار رہا تھا۔ اس نے اپنا کاروبار چھوڑ کر اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ بڑا بیٹا حسن نہایت نیک اور دیانتدار تھا۔ اس کی عقل مندی اور عالی کردار کے باعث بستی میں اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ کاروبار میں زیادہ بوجھ خود اٹھاتا اور اپنے چھوٹے بھائی کامل کو ذمہ داریوں سے بچاتا، مگر ساتھ ساتھ اسے دیانت داری کی اہمیت بھی سکھاتا۔ حسن ہمیشہ کہتا، تجارت میں ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ سچائی اور دیانت ہماری تجارت کی بنیاد ہے کہ بغیر برکت نہیں آتی۔ چند سال بعد ایاز کے دل میں ایک نئی فکر نے جنم لیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیوں نہ اپنے بیٹوں کی شادی کروا دے۔ وہ جوان ہو چکے تھے اور شادی کے بعد گھر بسا کر زیادہ مستحکم ہو جاتے۔ یہ خیال اسے تسلی دیتا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی ان کی خوشیاں دیکھ سکے گا، مگر اگر وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کے بیٹے بے سہارا رہ جائیں گے۔ ایاز نے اپنے بیٹوں کی شادی طے کر دی اور بغداد میں اپنے رشتہ دار کے گھر ان کا نکاح کروا دیا۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی اور بستی کے لوگ بھی خوشیوں میں شریک ہوئے۔ ایاز کو یوں لگا جیسے برسوں بعد دل کو حقیقی سکون ملا ہو۔ گھر میں افراد بڑھنے سے خوشی دوبالا ہو گئی۔ ایاز اپنی بہوؤں کا خاص خیال رکھتا اور اپنی نسل کی امید پر دن گزارتا۔ ہمیشہ کی بیوی بہت پہلے وفات پا چکی تھی اور تب سے وہ صرف اپنے بیٹوں کے سہارے جی رہا تھا، مگر اب اسے یوں محسوس ہوتا جیسے زندگی کی رونقیں پھر لوٹ آئی ہوں۔ مگر کچھ ہی عرصے کامل کا اصل مزاج کھل کر سامنے آنے لگا۔ وہ لاپرواہ اور سخت طبیعت کا مالک تھا۔ ایک دن وہ ایاز کے سامنے آ کھڑا ہوا، چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں تھے۔ غصے میں بولا، ابا، مجھے کاروبار میں اپنا الگ حصہ چاہیے۔ میں حسن کے ساتھ مزید کام نہیں کر سکتا۔ حسن زیادہ کمائی خود رکھ لیتا ہے اور مجھے کم دیتا ہے۔ یہ ناانصافی ہے۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ کامل غصے میں بولا۔ کامل کی باتیں سن کر ایاز کے دل میں ہلکا سا شک پیدا ہوا۔ ظاہری طور پر تو اس کی بات ٹھیک لگتی تھی، مگر ایاز حسن کی طبیعت سے بخوبی واقف تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک حسن نے نہ کبھی جھوٹ بولا تھا اور نہ ہی کسی کا حق مارا تھا۔ وہ ہمیشہ ایمانداری اور دیانت داری پر قائم رہا تھا، لیکن پھر بھی ایاز نے کامل کی بات کو نظر انداز نہ کیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ آخرکار اس نے حسن کو بلایا اور نرمی سے کہا، بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ سچائی اور دیانت پر چلے ہو اور مجھے یقین ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، لیکن اگر تمہاری رضا ہو تو کاروبار تقسیم کر دینا بہتر ہوگا تاکہ تم دونوں بھائی اپنے اپنے حصے کے نایاز کے لہجے میں افسوس اور بےبسی جھلک رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بیٹوں کے درمیان رنجش پیدا ہو۔ حسن، جو نیک دل اور سمجھدار تھا، یہ سن کر افسردہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر والد کے سامنے ہی کاروبار تقسیم ہوا تو یہ صدمہ انہیں توڑ کر رکھ دے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے آخری دن ہوں کسی پریشانی میں گزریں۔ دوسری طرف وہ سمجھتا تھا کہ کامل کو کاروبار کی زیادہ سوچ بوجھ نہیں۔ اگر اسے الگ کر دیا گیا تو وہ ناسمجھی میں سارا سرمایہ برباد کر سکتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت حسن نے کاروبار کی تقسیم سے انکار کر دیا۔ یہ سنتے ہی کامل بھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ اس نے بپھرے لہجے میں باپ کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھ لیا ابا، میں پہلے ہی کہہ رہا تھا، یہ شخص دغاباز ہے، مجھے ورگلا کر میرے حصے کے پیسے چرا رہا ہے، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں اس کے ساتھ کاروبار نہیں کروں گا۔ اب جو ہوگا الگ ہو کر ہوگا۔ کامل غصے سے بولا۔ اصل میں کامل کی لاپرواہی کے پیچھے اس کی بیوی کا بھی ہاتھ تھا، جو اس کی کم عقلی کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی، مگر جب خود شوہر بیوقوف ہو تو الزام صرف بیوی پر لگانا بھی مناسب نہیں۔ حسن نے پہلے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، بھائی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کاروبار کے تمام پیسوں کا حساب درج ہے، ہر رقم لکھی جاتی ہے، پھر میں کیسے دھوکہ دے سکتا ہوں؟ مگر کامل ضد پر اڑا رہا۔ حسن نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں مجھ پر شک ہے تو ہمارے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں سے پوچھ لو۔ ایاز نے گہری سانس لی اور کہا، نہیں، گھر کی بات باہر لے جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ حسن کی طرف متوجہ ہوا۔ ایاز نے نرم لہجے میں کہا، بیٹا، بس چھوڑو یہ معاملہ، کاروبار کا حساب کر لو
आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा कामिल का। जब तक मैं जिंदा हूं मुझे बस इतने पैसे दे दिया करना कि मेरा गुजारा हो जाए, बाकी तुम दोनों अपनी जिंदगी संवारो। ये अल्फाज हुसन के दिल पर तीर की तरह लगे। जिस बाप ने उन्हें संवारा, आज उसी के सामने उनकी मेहनत तकसीम हो रही थी। ये दिख सिर्फ एक बाप ही समझ सकता था, मगर हुसन ने सब्र किया। वो मजीद तलखी नहीं चाहता था, उसलिए खामोशी से बाप की बात मान ली और कारोबार तकसीम कर दिया। अब दोनों भाई अपने अपने हिस्से के मालिक बन गए। वो दूर दराज से कपड़ा और मसाले लाकर बगदाद में फरोख्त करते। हुसन जानता था कि कामिल लापरवाह है और कारोबार संभालने की सलाहियत नहीं रखता। उसे यकीन था कि कामिल जल्द ही नुकसान उठाएगा, मगर हालात के आगे वो बेबस था। वक्त गुजरता रहा। दोनों भाई एक ही घर में रहते, मगर कारोबार अलग था। पहले जो 2 मजदूर उनके साथ थे वो भी तकसीम हो चुके थे, एक हुस्न के साथ और एक कामिल के साथ। ज़ाहिरी तौर पर सब ठीक लगता था, मगर अंदर ही अंदर तूफान उठ रहा था। हुसन की समझदारी और मेहनत के बास उसका कारोबार तरक्की कर रहा था, जबकि कामिल की लापरवाही और नासमझी ने जल्द ही उसे जवाल हो गया था की तरफ धकेल दिया। सिर्फ चंद महीनों में उसे मुसलसल नुकसान होने लगा। चंद उर्से बाद हुसन ने नरमी से समझाया, भाई हर माह हिसाब करो ताकि कमाई और नुकसान का पता चले। ऐसा ना हो कि तुम मुसलसल घाटे में जा रहे हो और तुम्हें इल्म ही ना हो। मगर कामिल, जो कारोबार के मामलात से बेखबर था, जिद पर कायम रहा। उसने खुद इत्मीनान से कहा, नहीं भाई, मुझे सब मालूम है, मैं मुनाफे में हूं और मुझे एक एक पैसे का हिसाब है, तुम फिक्र न करो। अयाज और हुस्न दोनों कामिल की लापरवाही से वाकिफ थे, मगर खामोश रहे। जानते थे कि समझाने का कोई फायदा नहीं। वक्त गुजरता रहा, यहां तक कि कामिल पर वो दिन आन पहुंचा जिसका उसे हमेशा खौफ था। जब उसने कारोबार का हिसाब किया तो मालूम हुआ कि वो कर्ज में डूब चुका है, मगर उसके गुरूर का यह हाल था कि वो खुद को तसल्ली दे रहा, कोई बात नहीं, दुकान में अभी काफी सामान है, जैसे तीसरे कर्ज उतर ही जाएगा। मगर वो ये नहीं समझ रहा था कि अगर यही हाल रहा तो जल्द ही बेचने को कुछ नहीं बचेगा और वो लखपति से कंगाल हो जाएगा। वक्त गुजरता गया और आखिर वो दिन भी आ गया जब दुकान में सामान कम होने लगा। जो शख्स कभी फख्र से कहता था कि सब कुछ उसके काबू में है, अब हकीकत के करीब पहुंच रहा था। अयाज और हुस्न कामिल की बेबुनियाद बातें सुनकर सोच में पड़ जाते। शायद उसने कहीं और पैसे लगा रखे हों, शायद कोई मंसूबा बना रहा हो, मगर हकीकत जल्द ही सबके सामने आने वाली थी। आखिरकार कामिल कंगाल हो गया। एक दिन वो बोझल कदमों के साथ बाप के पास आया और बेबसी से बोला, अबा, मैं मुसलसल नुकसान क्यों कर रहा हूं? मैं तो सब कुछ ठीक से करता हूं, फिर भी मेरा कारोबार डूब गया। और देखें, हुसन का कारोबार तरक्की कर रहा है, आखिर उसकी क्या वजह है? अयाज एक समझदार और तजुर्बाकार शख्स था। उसने कामिल की बातें गौर से सुनी, मगर खामोश रहा। वो जानता था कि सिर्फ बातों से कामिल नहीं समझेगा, उसे अमली सबक देना होगा। चुनांचा उसने एक तरकीब सोची। शाम को अयाज ने हुसन और कामिल को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुम दोनों से एक जरूरी बात करना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आज रात तुम दोनों मेरे कमरे में गुजारोगे। दोनों ने फौरन हामी भर ली। रात गहरी खामोशी में ढल गई। दोनों बेटे नींद की आगोश में चले गए। इसी लम्हे अयाज आहिस्ता से उठा और उनके तकिए के नीचे रखे बटवे निकाल लिए जो उशरफियों से भरे थे। बटवे चराकर वो दोबारा अपने बस्तर पर आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह तीनों बीदार हुए, नमाज अदा की और नाश्ता करने लगे। अचानक कामिल ने अपना हाथ तकिए के नीचे डाला और चीख उठा, मेरा बटवा कहाँ गया? वो बस्तर अलट पलट करने लगा, मगर बटवा नहीं मिला। वो गुस्से में हुस्न की तरफ मड़ा, ये तुम्हारी ही हरकत है, तुमने मेरा बटवा चरा लिया। फिर वो अय्याज की तरफ देखकर चलाया, आबा, आपने ही हमें यहाँ सुलाया था, कहीं आपने तो नहीं चराया? तुम दोनों मेरे माल के पीछे हो। अय्याज मुस्कुराया और नरमी से बोला, बेटा, जल्दबाजी में इल्जाम न लगाओ। सोचो, अगर तुम्हारा बटवा गायब है तो हुस्न का भी, क्या वो तुमने चराया है? कामिल चौंक गया और जल्दी से हुस्न की तरफ देखा। हुस्न खामोशी से ये सब सुनता रहा, मगर अपने बटवे के बारे में कुछ न कहा। अय्याज ने हुस्न से पूछा, बेटा, तुम्हारा बटवा भी तो नहीं है, मगर तुम शोर नहीं मचा रहे? हुस्न ने अदब से जवाब दिया, आबा, शायद मैं कहीं भूल आया हूं,
या अगर किसी ने लिया भी है तो वो इसी घर में खर्च करेगा जो हम सबका है। अयाज ने कामिल की तरफ देखा और संजीदगी से कहा, बेटा, यही फर्क है तुम में और हुस्न में। वो नुकसान पर सब्र करता है, तुम इल्जाम लगाते हो। वो मेहनत पर यकीन रखता है, तुम किस्मत को कोसते हो। हुस्न की यही खूबी उसे है कामयाब बनाती है और तुम्हारी यही जल्दबाजी तुम्हें नाकाम कर रही है। ये कहकर अयाज ने दोनों के बटवे निकालकर सामने रख दिए। कामिल हैरत में पड़ गया। बाप ने गहरी नजर से उसे देखा और कहा, मैंने तुमसे चंद इशरफियां नहीं चराएं, बल्कि हसन के बटवे में तुमसे ज्यादा इशरफियां थीं। मगर उसने शक तक नहीं किया, क्योंकि उसके नजदीक ये सब असी घर का था। तुम्हारा या मेरा होना फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी नादानी और लालच ने तुम्हें अलग कर दिया, वरना तुम दोनों आज एक साथ कारोबार को बहुत आगे ले जा सकते थे। हुसन ने नरमी से कहा, कामिल भाई, तुमने कभी सोचा कि आज तक तुम्हारा कारोबार कैसे चल रहा है? अपने किसी मजदूर से पूछो, वरना तुम तो कब का अपने हिस्से का घर भी बेच चुके होते। कामिल ने फौरन मजदूर को बुलाया और पूछा, ये क्या कह रहा है? मजदूर ने शर्माते हुए जवाब दिया, मालिक, हुसन भाई सच कह रहे हैं। जब भी मैं सुबह दुकान खोलता तो हुसन भाई आकर सारा हिसाब देखते। जो नुकसान होता वो खामोशी से अपनी जेब से पूरा करते और कुछ अजाफी अशरफियां देकर कहते, ये रकम कारोबार में शामिल कर दो और इजाफी रकम महफूज रखो। लेकिन कामिल को मत बताना ताकि वो सीख सके। नुकसान तो होगा, मगर कम इज कम तजर्बा तो हासिल करेगा। ये सुनते ही कामिल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जोर जोर से रोने लगा और बाप और भाई के गले लग गया। लिरस्ती आवाज में बोला, भाई, मैं बहुत नादान था। मुझे आप और अबा जान पर भरोसा करना चाहिए था। अब मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा और जो आप कहेंगे वही करूंगा। को गले लगा लिया। इस दिन के बाद दोनों भाई एक हो गए और कारोबार को मिलकर संभाला, जबकि अय्याज के चेहरे पर खुशी के आंसू चमकने लगे। सबक, दोस्तों, हमारे वालिद और भाई हमारे सबसे कीमती रिश्ते होते हैं, मगर अफसोस आज कुछ लोग चंद शकों की खातिर इन रिश्तों को तोड़ देते हैं और बाद में पछताते हैं। याद रखें, कामयाबी है कि हम अपने रिश्तों को कायम रखें और उनकी कामयाबी के लिए हम सब कोशिश करें। सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि ईमानदारी, नेक नीति, वालदेन की दुआओं और गरीबों की मदद से आती है। अगर सिर्फ मेहनत ही कामयाबी की जमानत होती तो मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होते